వెల్కమ్ టు ఎక్సెల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. ఎక్సెల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ బేసిక్ కోర్సును ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అయితే బేసిక్ కోర్సుకు సంబంధించిన వీడియోస్ కానీ స్క్రిప్ట్ కానీ మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటిని మీరు పరిశీలించి అవగాహన చేసుకొని వాటిని ఉపయోగించి మీరు నిత్య జీవితంలో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడవచ్చు. దానికి ఈ క్లాసులన్నీ ఉపయోగపడతాయి. ఎవరైనా ప్రీవియస్ క్లాస్ని మిస్ అయి ఉంటే ఆ క్లాస్ని ఫాలో అయ్యి ఆ క్లాస్లో ఉన్న లెసన్స్ నేర్చుకొని ఆ తర్వాత ప్రస్తుత క్లాస్ను ఫాలో అవుతుంటే అప్పుడు మొత్తంగా తెలుస్తుంది. అన్ని క్లాసులు కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని క్లాసులకు సంబంధించిన సమాచారం మీకు అందుతుంది. తద్వారా నేర్చుకోవడం అనేది ఈజీ అవుతుంది. In the previous class, we discussed about the how to frame positive interrogative questions. పాజిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలనేది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం. ఈ క్లాస్లో నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్స్ని ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలనేది ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం. లెట్ us start the class. Day 8 part 2. Day 8 part 2. Negative interrogative questions. Negative interrogative questions. Negative interrogative questions. Okay. If you want to frame negative interrogative questions in simple fast, we need the operators. Already we have known the operators in the previous class. Those are do forms. Especially in the simple fast, we use the operator did. This is the operator did. The operator did appears in positive mode. That's why we have to add the negative word, that is not. NOT not. If you want to change the operator did into negative mode, then we need the negative word. That's why I want to take the one word NOT not. That's why here the did is present. I want to add the not. If I add the not to the positive form, it will become negative form. It will be appear like this, did not, like this manner. You may see the negative form like this manner, did plus not, did not. If you want to see the shortcuts, you may write like this manner. That is didn't. Didn't. Did plus not will become didn't. Short forms. Here all subject agreement with the negative operator didn't. Like this. If you take the didn't, all subject agreement with didn't. Subject I, we, you, they, he, she, it, noun. All these subjects agreement with didn't. If you want to frame the interrogative questions, we need the operators and question words. If it is yes no question, then we need the here operators like did or didn't. Did is used in positive mode to frame positive interrogative questions. Didn't is used in the negative mode to frame negative interrogative questions. That is the difference between them. Here, if you observe this format, then we can easily understand. First here, negative operator is came. Negative operator. Negative operator came before the subject. Okay, if you want to frame the question, then we need the operators. We put the operators before the subject. Subject ముందు ఆపరేటర్స్ ఉంచినప్పుడు పాజిటివ్ ఆపరేటర్ ఉంచితే పాజిటివ్ క్వశ్చన్స్ అవుతాయి, నెగిటివ్ ఆపరేటర్స్ ఉంచితే నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. హియర్ ఆపరేటర్స్ కేమ్ అండ్ సబ్జెక్ట్ ఆల్సో కేమ్. సబ్జెక్ట్స్, దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్. Subjects also came. Okay. Afterwards, we need the verb form V1. We need the first form of the verb from the verb chart. If you see the verb chart, then all three forms are available. You may take the any verb.
you may see the three forms. For example, if you take the one verb take, took, taken. If you take the another verb write, wrote, written, like this, three forms are available in the verb chart. But here we need only first form of the verb to frame sentence. All first form of the verbs you may use in this structure. Clear? Next, objects. Here ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆపరేటర్స్ వచ్చాయి, నెగిటివ్ ఆపరేటర్స్ వచ్చాయి, తర్వాత సబ్జెక్టులు వచ్చాయి, తర్వాత వెర్బ్ రావాలి, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్టులు కూడా ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వీ నో వెరీ వెల్ హౌ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఫ్రమ్ ద సబ్జెక్ట్. The pronouns which are present in the subject place, they will be appeared like objects. How it converts? Let us see. Here the subject place. ఇక్కడ subject place లో I ఉంది. I is in the subject place. If it goes the object place, it will become me. I will become me. Subject place లో I ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళేసరికి మీ అవుతుంది. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ స్థానంలో I ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ పోయేసరికి మీ అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ స్థానంలో వి ఉందనుకో, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళేసరికి అజ్ అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ స్థానంలో దే ఉందనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ పోయేసరికి దెమ్ అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ స్థానంలో హీ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళేసరికి హిమ్ అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో షీ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్కి పోయేసరికి హర్ అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఇట్ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో కూడా ఇటుగానే కనపడుతుంది. రూపం మారదు, అర్థం మారుతుంది. సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో నౌన్ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో కూడా అదే నౌన్ ఉంటుంది ఇన్ ద సేమ్ ఫామ్. ఇలా చూసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ టు ఫ్రేమ్ నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద సింపుల్ ఫాస్ట్. సింపుల్ ఫాస్ట్లో నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయాలంటే మనకి ఏమేం ఎలిమెంట్స్ కావాలి? వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ వీ నీడ్ టు ఫ్రేమ్ నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్స్? If you ask one question like this manner, this is the answer. Here are the elements. What are those? We need negative operators, subjects, first form of the verb, and objects. These are the things help to frame negative interrogative questions, to frame formula. After seeing all these things, now let us frame the formula. How it will be? Let us see how the formula is. Formula. Here operator scheme. That's why the operator didn't plus subject plus V1 plus object. This is the formula to frame negative interrogative questions in the simple fast. సింపుల్ ఫాస్ట్లో నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలంటే ఏ ఫార్ములా కావాలి, ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలంటే ఇవి. దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ we frame the formula. If you see the formula, it will be appear like this manner. Okay, didn't plus subject plus v1 plus object. ఈ ఫార్ములాలో చూస్తే ఫస్ట్ డిడెంట్ అనే నెగిటివ్ ఆపరేటర్ వస్తుంది, తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, తర్వాత వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం వస్తుంది, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఇలా ఇప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి ఎక్కువ సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయవచ్చు. యూ మే ఫ్రేమ్ ద మోర్ సెంటెన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా. నౌ let us frame the more sentence with the help of the formula. Right. Frame for negative interrogative questions. Frame for negative interrogative questions. Frame for negative interrogative questions. నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్స్ను ఫ్రేమ్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. దీనికి కావాల్సిన ఫార్ములా మనకు తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఓకే, స్ట్రక్చర్ అని కూడా నోట్స్. రైట్. వాట్ ఈస్ దట్? డిడెంట్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ v1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. Clear. This is the formula. ఈ ఫార్ములాని మనం ఉపయోగిస్తున్నాం. రైట్. ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అంటే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఆల్రెడీ we discussed all these elements. What are those?
డిడెంట్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఏదైనా ఒక వాక్యం ఇక్కడ మనం తయారు చేయాలనుకుంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉండాలి. ప్రీవియస్ క్లాస్లో ప్రాక్టీస్ చేసి ఒకసారి చూద్దాం. నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే దాని ఆధారంగా నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయని మనకు తెలుస్తాయి. డిపెండింగ్ అపాన్ ద నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ we frame the negative interrogative questions after seeing the sentence according to Telugu version. I would like to take the one sentence. మీరు అతనికి చెప్పలేదు, మీరు అతనికి చెప్పలేదు, యూ డిడెంట్ టెల్ హిమ్. ఇలా ఉంది. అదే తెలుగు వాక్యాన్ని క్వశ్చన్ చేయండి. మీరు అతనికి చెప్పలేదు అని ఉంది కదా, దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తే మీరు అతనికి చెప్పలేదా, ఇలా వస్తుంది. అదే వాక్యాన్ని తీసుకోండి. మీరు అతనికి చెప్పలేదా, మీరు అతనికి చెప్పలేదా. ఇక్కడ ఈ తెలుగు వాక్యం సబ్జెక్ట్ ఏంది? మీరంటే ఏంటిది? యూ. మీరు అతనికి చెప్పలేదా, ఇందులో ఈ వాక్యంలో సబ్జెక్ట్ ఏంది? యూ వచ్చింది. మరి యూ అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ చేసుకోవడానికి ఫార్ములా ప్రకారం రావాల్సిన ఆపరేటర్ దీని ముందు ఏముంచాలి? డిడెంట్ యూ. ఇలా ఎందుకు అంటే మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం ఆపరేటర్స్ ఎలా ఉపయోగం. డిడెంట్ అనే నెగిటివ్ ఆపరేటర్ని తీసుకుంటే ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అగ్రిమెంట్ విత్ నెగిటివ్ ఆపరేటర్స్ లైక్ దిస్ మేనర్. ఇప్పుడు చూడండి, సింగులర్ సబ్జెక్ట్ హీ, షీ, ఇట్, నౌన్. ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్ ఐ, వి, యూ, దే. ఆల్ సబ్జెక్ట్ అగ్రిమెంట్ విత్ డిడెంట్. రైట్. ఇది క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ముందు ఆపరేటర్ డిడెంట్ వచ్చింది. డిడెంట్ యూ. రైట్. డిడెంట్ యూ. చెప్పలేదా అని తెలుగు పదం. ఇందులో చెప్పలేదా అంటే అందులో ఉన్న వెర్బు టెల్. డిడెంట్ యూ టెల్. అతనికి చెప్పలేదు. అతనికి అంటే హిమ్. ఇప్పుడు మొత్తంగా చెప్పండి. మీరు అతనికి చెప్పలేదా అంటే డిడెంట్ యూ టెల్ హిమ్, అలా చెప్పవచ్చు. ఇంకో సబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం. మనం అతనికి చెప్పలేదా, ఇలా ఉంది. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంది? మనం అంటే వి. సబ్జెక్ట్ వి వచ్చినప్పుడు దీని ముందు వచ్చే ఆపరేటర్ డిడెంట్ వి. చెప్పలేదా, అందులో ఉన్న వెర్బు టెల్. అతనికి అంటే హిమ్. మనం అతనికి చెప్పలేదా అంటే డిడెంట్ వి టెల్ హిమ్, ఇలా వస్తుంది. ఇంకో సబ్జెక్ట్ తీసుకోవచ్చు. వారు అతనికి చెప్పలేదా, వారు అతనికి చెప్పలేదా, ఈ వాక్యం సబ్జెక్ట్ ఏంది? వారు అంటే దే. రైట్. దీనికి ముందు ఏమొస్తుందా క్వశ్చన్ చేయడానికి ఆపరేటర్ డిడెంట్ దే. చెప్పలేదా, అందులో ఉన్న వెర్బు టెల్. అతనికి హిమ్. వారు అతనికి చెప్పలేదా అంటే డిడెంట్ దే టెల్ హిమ్, ఇలా చెప్పవచ్చు. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం? సింగులర్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం. రైట్. అతడు అతనికి చెప్పలేదా, అతనికి చెప్పలేదా, ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు తెలుగు వాక్యంలో సబ్జెక్ట్ ఏంది? అతడంటే హీ. రైట్. రావాల్సిన ఆపరేటర్ డిడెంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డిడెంట్ హీ. రైట్. చెప్పలేదు, అందులో ఉన్న వెర్బ్ ఏంటిది? టెల్. అతనికి అంటే హిమ్. ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి చెప్పండి. అతనికి చెప్పలేదా అంటే డిడెంట్ హీ టెల్ హిమ్, అలా చెప్పవచ్చు. ఇంకో సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి. ఆమె అతనికి చెప్పలేదా, అని అడుగుతున్నాం. ఇప్పుడు ఈ వాక్యంలో సబ్జెక్ట్ ఏంది? షీ. దీని ముందు రావాల్సిన నెగిటివ్ ఆపరేటర్ డిడెంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డిడెంట్ షీ. చెప్పలేదు, అందులో ఉన్న వెర్బ్ ఏంది? టెల్. రైట్. అతనికి అంటే హిమ్. ఆమె అతనికి చెప్పలేదా అంటే డిడెంట్ షీ టెల్ హిమ్, ఇలా చెప్పవచ్చు. ఇంకో సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి. రాము అతనికి చెప్పలేదా, రాము అతనికి చెప్పలేదా, ఇలా ఉంది. రైట్. ఇప్పుడు ఈ వాక్యంలో సబ్జెక్ట్ ఏంది? రాము అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు దీని ముందు క్వశ్చన్ చేసుకునేటప్పుడు వచ్చే ఆపరేటర్ డిడెంట్ రాము. చెప్పలేదా, అందులో ఉన్న వెర్బ్ ఏంటి? టెల్. అతనికి అంటే హిమ్. మొత్తంగా చూడండి. రాము అతనికి చెప్పలేదా అంటే డిడెంట్ రాము,
టెల్ హిమ్ ఇలా చెప్పవచ్చు. డిడెంట్ రాము టెల్ హిమ్ అలా చెప్పవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి టెల్ అనే వెర్బ్ తీసుకున్నాం. వెర్బులు మారుస్తున్న కొద్దీ కొత్త సెంటెన్స్ అనేవి ఏర్పడుతుంటాయి. ఏర్పడిన సెంటెన్స్ను ఉపయోగించి మనం నిత్య జీవితంలో మాట్లాడడానికి ఉపయోగించవచ్చు. అలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకొక వెర్బ్ తీసుకుంటే మనకి అర్థమవుతుంది. ఇంకొక వెర్బ్ తీసుకోండి ఈజీగా. మీరు నిన్న ఇక్కడికి రాలేదా, మీరు నిన్న ఇక్కడికి రాలేదా, ఈ వాక్యం ఉంది. దీన్ని మనం అడగాలనుకుంటున్నాం. రావడం అంటే వెర్బ్ ఏంటిది? ఒక వెర్బ్ తీసుకుందాం. ఇందులో వచ్చు అంటే కమ్, అంటే వెర్బ్ ఏంటిది? కమ్. కమ్ అనే వెర్బ్ తీసుకుందాం. 3 ఫార్మ్స్ చెప్పండి. కమ్, కేమ్, కమ్. రైట్. మనకు కావాల్సింది ఏంది? V1. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు నిన్న ఎక్కడికి రాలేదా, డిడెంట్ యూ కమ్ హియర్ ఎస్టర్డే అలా చెప్పవచ్చు. యూ మే టెల్ లైక్ దట్. మనం నిన్న ఎక్కడికి రాలేదా, డిడెంట్ వీ కమ్ హియర్ ఎస్టర్డే. వారు నిన్న ఎక్కడికి రాలేదా, డిడెంట్ దే కమ్ హియర్ ఎస్టర్డే. అతడు నిన్న ఎక్కడికి రాలేదా, డిడెంట్ హీ కమ్ హియర్ ఎస్టర్డే అలా చెప్పవచ్చు. ఆమె నిన్న ఎక్కడికి రాలేదా, డిడెంట్ షీ కమ్ హియర్ ఎస్టర్డే. రాము నిన్న ఎక్కడికి రాలేదా, డిడెంట్ రాము కమ్ హియర్ ఎస్టర్డే ఇలా చెప్పవచ్చు. ఈ విధంగా మనం సెంటెన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయవచ్చు. యూ మే ఫ్రేమ్ ద సెంటెన్స్. ఇలా వెర్బులు మారుస్తున్న కొద్దీ కొత్త సెంటెన్స్ అనేవి ఏర్పడుతుంటాయి. ఏర్పడిన సెంటెన్స్ను ఉపయోగించి మనం నిత్య జీవితంలో ఎలా కావాలంటే అలా ఉపయోగించి మాట్లాడవచ్చు. ఈ విధానంలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. మీరు నిజంగానే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.